اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کے سامنے نماز کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، اب یہ دوسرا حصہ جو ہے یہ نماز کے بارے میں نماز کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں یہ بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہوں، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ نیکی قبول فرما کر اور آپ لوگوں جو بھی مجھے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر اور مجھ پر رحم فرمائے، اور کل مسلم امت پر رحم فرمائے، اور سب کی موجودہ پریشانیاں اور آنے والی پریشانیاں دور فرما کر ہمیں دنیا اور آخرت میں سکون کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ نماز، ہم چھوٹی سی بات پر بھی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کہیں باہر چلے جانا ہو یا کہیں کسی کے گھر جانا ہو یا کوئی ہمارے گھر میں فنکشن ہو تو ہم لوگ نمازوں کی بے پرواہی کرتے ہوئے ہم نماز نہیں پڑھتے، اور کچھ تو بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو کبھی بھی نماز نہیں پڑھتے بلکہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بلا رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم اللہ کی آواز پر لبیک نہیں کہتے، ہم اللہ کی ذکر پر لبیک نہیں کہتے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں بے برکتیاں، مشکلیں، تکلیفیں، مصیبتوں کے روپ میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے سجدے کی توفیق ایسا چھین لیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے اس کے دل پر کالے دھبے لگتے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ مگر کیا ہے کہ جب وہ انسان اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دھبے کو مٹا دیتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو آنے والے وقت میں ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کا دل پورے کا پورا کالا ہو چکا ہوتا ہے، اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں رہتی، اسے کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ دنیا میرے بارے میں کیا سوچتی ہے، رب میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، بس اسے پرواہ رہتی ہے اپنی ذات کی، اپنی ذات تک ہی محدود ہو کے وہ انسان رہ جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے اس کی ناکامی کی، یہیں سے اس کی ناکامی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور اصل کامیابی جو ہے وہ نماز میں چھپی ہے۔ جب انسان اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب انسان سجدے کے لیے، نماز کے لیے یا نماز پر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرا بندہ میرے حضور کھڑا ہے، اس کے سارے گناہ اس سے اتار کر سائڈ پہ رکھ دو۔ فرشتے ایسا ہی کرتے ہیں، اور وہ صاف ستھرا بندہ ہو کر نماز پڑھتا ہے، جتنی دیر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اتنی دیر تک اس کے سارے گناہ اس سے سائڈ پہ رکھے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ اٹھ کر جانے لگتا ہے، دنیا کے کاموں میں کھونے لگتا ہے، تو فرشتے فرماتے ہیں یا اللہ کیا ہم اس کے گناہ اس پر دوبارہ لاد دیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اترے ہیں تو اترے ہی رہنے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب کا کرم ہے کہ انسان کے گناہوں کو لدا ہوا انسان بھی اگر اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے دروازے تو ہمیشہ بند ہو جاتے ہیں، دنیا کے بادشاہوں پر تو پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں، دنیا کے بادشاہوں کے دروازوں پر تو پہرے دار ہوتے ہیں، لیکن میرا اللہ وہ بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، جس کا دروازہ ہر وقت توبہ کے لیے کھلا ہے۔ وہ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو پکارتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے بندے آؤ مجھ سے مانگ، میں تجھے دیتا ہوں، میرے بندے تو مجھے یاد تو کر، تو میرے لیے مجھے میرا ذکر تو کر، تو مجھے بلا تو صحیح، تو مجھے پکار تو صحیح، میں تیری شارت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لیکن ہماری بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے، ہم دنیا کے کاموں میں تو اتنا مگن ہو
चुके हैं, हम दुनिया के बादशाहों को तो खुश करने में लगे हैं, हम अपने मालिकों को और नौकरी वाले मालिकों को तो खुश करने में लगे हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि हमारी तरक्की उसी वक्त होगी जब हम अल्लाह को खुश करेंगे। और अल्लाह की पहली खुशी जो है वो नमाज में है। हर मुसलमान पर नमाज फर्ज है, हर मुसलमान पर नमाज फर्ज है। अल्लाह ताला ने नमाज की किसी हालत में भी छूट नहीं दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बंदे अगर तू खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता बीमारी की वजह से, तो तू बैठ के मुझे सजदा कर ले, मैं तेरा वो सजदा भी कबूल करूंगा। अगर तू बैठकर भी नहीं पढ़ सकता, तू लेट कर पढ़ ले, मैं तेरा वो सजदा भी कबूल करूंगा। अगर तू इस तरह भी नहीं कर सकता, तेरी बीमारी इतनी शिद्दत की है कि तेरे बैठने में भी हिम्मत नहीं, तो तू लेट कर मुझे सजदा कर ले, इशारे से मुझे सजदा कर ले, मैं तेरा वो सजदा भी कबूल करूंगा। लेकिन हम इतना कुछ होने के बावजूद, तंदुरुस्त सेहतमंद होने के बावजूद हम अल्लाह को बुला बैठे हैं, उन सजदों को बुला बैठे हैं, नमाजों को कज़ा कर रहे हैं। हमको कोई होश नहीं, हमको कोई खबर नहीं, हमारी जिंदगी भर की नमाजें भी कज़ा हो रही है। हमने कभी अल्लाह को मनाने की कोशिश की। अल्लाह की सबसे जो लाडली इबादत है वो तहज्जुद है। तहज्जुद के टाइम अल्लाह ताला खुद सात समानों के नीचे आकर फरमाते हैं, कोई है मुझसे मांगने वाला, कोई है मुझसे फरियाद करने वाला, कोई है मुझसे तलब करने वाला। लेकिन हमारी बदनसीबी, जिस वक्त अल्लाह हमको पुकार रहे होते हैं, उस वक्त हम गफलत की नींद में सो रहे होते हैं। हमें दुनिया की होश नहीं होती, हमें आखिरत की होश नहीं होती, हमें तो सिर्फ और सिर्फ महमल के बिस्तर पर अपनी नींद से मोहब्बत होती है। मेरी प्यारी बहनों, क्या हमने कभी ये सोचा कि नमाज ना पढ़ने से हमारी आखिरत में हमारा हाल क्या होगा, हमें कितनी शर्मिंदगी होगी, हमारे दर्जात कैसे बुलंद होंगे जब हम अल्लाह के हजूर हाजिरी नहीं लगाते। हम दुनिया के जो भी काम करते हैं उस पर अल्लाह ने फिर भी छूट रखी है। हम हज नहीं करते, हमारे पास माल नहीं, अल्लाह ताला ने उस पर भी छूट रखी है। हम ज़कात नहीं देते, अल्लाह ताला ने उस पर भी छूट रखी है। अगर हम किसी का हक खाकर उससे चोरी कर लेते हैं या वापस कर देते हैं, अल्लाह ने उस पर भी छूट रखी है। लेकिन क्या है कि अल्लाह ताला ने इस पर छूट नहीं रखी। अल्लाह ने इस पर इसलिए नहीं रखी कि ये अल्लाह का फर्ज है। अल्लाह ने बंदों पर फर्ज किया है, अल्लाह का हक है। नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, नमाज हमारे लिए फर्ज है और हमने ये अल्लाह का हक अदा करना है। हमने किसी हाल में भी नमाज पढ़नी है, नमाज को हम छोड़ नहीं सकते। नमाज हमारे लिए जन्नत में जाने का रास्ता होगी, नमाज हमारे लिए जन्नत की कुंजी है। लेकिन क्या है कि हम नमाजों को ही बुला बैठे हैं। हमें कामयाबी कहाँ से मिलेगी? आज हमारे घरों में गुर्बत है, आज हमारे घरों में परेशानियां हैं, आज हमारी औलादें नाफरमान हैं, आज हमारे घरों में मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं। लेकिन हम क्या है कि हम अल्लाह से दूर हैं और यही वजह है कि हम परेशान हैं। हमें दिल का सुकून कहाँ से मिलेगा? अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, अगर अल्लाह को सजदा नहीं करेंगे तो हमें सुकून कैसे मिलेगा? हमें सुकून कौन अता करेगा? वही मालिक। हम दुनिया के कामों में इतना मगन हैं कि हमें नमाज की होश ही नहीं रहती। मेरी प्यारी बहनों, क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम 5 वक्त अल्लाह के हजूर पेश क्यों नहीं होते? हम अल्लाह के सामने सजदा रेज़ क्यों नहीं होते? अजानों की सदा हमारे कानों में गूंज रही होती है, मगर क्या है कि हम चंद पल के लिए अजान का जवाब भी नहीं दे सकते। हम दुनिया के कामों में इतना मगन हैं। मेरी प्यारी बहनों, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको नमाज पढ़ने की, 5 वक्त नमाज अदा करने की, पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में, उन मोहब्बत वालों में, उन प्यारों में शामिल फरमाए जिन्होंने किसी हाल में भी नमाज को नहीं छोड़ा था, जिन्होंने अल्लाह की सदा पर लब्बैक कहा था। अल्लाह ताला हमें भी क़यामत के दिन उनमें शामिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।